آپ قسمت ملاحظہ کیجئے کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی کی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے، وہ نوکری سے اکتا گیا، چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا، وہ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے آئے اور یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے اور وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گجرانوالہ ڈویژن میں کورام برپا ہوا اور یہ اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص سید صفت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات، مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال تک قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا کہ 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں۔ چنانچہ اس نے پلی بارگین کے بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب بارات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔
डबल शाह को ये छूट भी मिल गई, चुनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। ये उसे जुलूस की शक्ल में वज़ीर आबाद ले आए। वज़ीर आबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोपत्तियाँ बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के अलाउड स्पीकरों के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ़्तार कर लिया, वो गिरफ़्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सज़ा हुई और वो बड़े आराम से सज़ा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के हस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थीं, चुनाचे वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब उसके थे। ये उसका बिला शिरकत गैर मालक था और एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के ख़जाने से कम नहीं थी। वो वज़ीर आबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब आप अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिज़ा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियाँ और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी, हमारे ना ख़त्म होने वाले लालच और हमारी लामतनाही हिरस की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह ख़जाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूर जहाँ का मकबरा नशियों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहाँ के ताज महल में अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान उन चींटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़े दाने खींचती रहती हैं। इन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो उनके सरहाने गिरकर मर जाती हैं और फिर उनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग चींटियाँ हैं। हम लोग डबल शाह हों या मुश्ताक रेगिस्तानी हों या फिर उनके हुक्मरान हों, हम सब चींटियाँ हैं। सिरे महल किसका था और क्या उसके मालिक को उसमें रहना नसीब हुआ? आप अलमिया देखिए कि सिरे महल सिरे में सड़ता रहा और उसका मालिक पाकिस्तानी जेलों में इबरतनाक ज़िंदगी गुजारता रहा। स्विस अकाउंट्स स्विस बैंकों में जलील होते रहे और उनकी मालका गड़ी खुदा बख्श की मट्टी में मट्टी हो गई। साहबजादे ने हज एफिडेवन और EOBI से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन फिर ये 3 साल तक तालिबान के साथ पहाड़ों में धक्के खाता रहा और ख़ानदान दौलत के सुलगते बिस्तरों पर करवटें बदलता रहा और अब आखिर में फ़्लैट्स मियाँ नवाज शरीफ के लिए तंग जूता बनते जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि ये फ़्लैट्स भी दुनिया में रह जाएंगे और इनको बचाने, इनके लिए लड़ने वाले रुखसत हो जाएंगे। मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि हम इंसान जानते हैं कि हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन हम इसके बावजूद खसारे की फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। हम इनसे मज़ीद खसारा पैदा करते हैं और हम उम्र भर खसारा बेचते और ख़रीदते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम इंसान आखिर डबल शाह की मौत क्यों पसंद करते हैं? हम दौलत के अंबार में क्यों दफन होना चाहते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा।
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔